دما بخیر تماشاوان هجا هم بخیراتن برنامه که دن یا دیروکامه برنامه ما ایرو برنامه که تایبتیه لسر دکتر اسماعیل بشکچیه اجار کاک مال مسانج او بخوا چوبو او دیبو اجار بیکو از دکرم دتایا ما مستت بخیراتی و تاودی تذکری بحثا و هفدیت نخوابکی ما مست اسماعیل بشکچی مروکی گلک هجاه از سال 2000 ده چوب من خره من جرا ودمي من قوتو كو از دو خازم پرا دور دريج بپيوم ودمي نيتا من او بو كو از پرا بپيوم و هفپيوين بآواكي وك بروشور يعني دو كوارك دا بوشينم لفرسانت چنبو وساما إسال ديسا من جرا قوت مگوت از دو خازم ترابه پیمو امیوه هف پیوینه ده کردیه که ده بوشینن گوت باشه لسروه از چوم انخره او انخره لوره مالاوی از چوم عبدالله کسکیجی به مرابو دو هوالین کامرمان رمضان و فاروق جی هاتن ام ده 3 هزاران 2009 باوی بون ام پرا پیوین از حوجه ناکه زیاده درج بکم لی ماموستا اسماعیل بشکچی نتنم مروک هجای مروکی گلک مرود کار بجه مروکی استثنائیه براستی او خاص استثنائیه کو جناو میلیون ترک وقت ترکیه کی درکتیه و دما کو هبونا کردا هبونا زمان کردا لترکیه دهات انکار کرن قد خبو وی وک مروکی زانا وک زانیاره کی عالمه کی کل انورسیته دخبتی هم بر و انکار و نحقی و ظلمه درکت و گوت لگور علمی لگور راستی کردهانه زمانی وان هیا و دوی وارد فکر خواه نویسی و لسر و گلک زحمتی دیتن گلک جاراکت حبسه 17 سال زیاده تر ده حبسه ده جیانه خواه در باز کرد و ایرو وقتا مرو گوداری اسماعیل بشکچی دکه يعني نویسن و دخوینه دبینه که او هنجی لسر بیرو باورین خواه علمینه تشتین که باور دکه بوان رای دیسا حق و حقوق کرده عدالتا که جبو کرده جی وک انسانین وک مروین وک ملتین دن جو کرده را جی لازمه لسر و بیکو ورده ویده بجن چف بده خواه بفکری دپاریزه و ناوی ده گلک لیدرین کرده سیاستمدارین کرده کادروین کرده هاتنو چون ده جسالین 1967 حتی ایرو جوانا چه حیف کو گلک جوانا ایدالین خواه دوزا کرده دف یا بردان یا سکنین هن جوان بون اطرافچی هن جوان بون مروی دولته هنکا بوکری گوتن کو ام دخوازن جه کومارا ترکیه را خدمت بکن و آخرابتر گلک جوانا ایرو گاوا مرو بوان را دپیوه یا گوداریا وان دکه یعنی ویسن وان دخوینه بیکو لخواه مکرورن راستی بیجن ام بیجن قلسیا خواه ببیجن دبیجن دنیا هاتیه گوهرتن دی ایرو نوک بریه دبین ام نکارن او تشتین بری کو هاتن گوتن وک ولاتی کردستان ام بیجن یا جی سربخابونا کردان یا دولتک جبو کرده او تشتان دبین ایرو دی فانتازینه وقت هاتیه گوهرتن بری من او تشتین برینه ده اصل خود
وقت تم تێ گواردن ینی گواردن لە ژیانێ لە دنیای هەر دەم هەیە نەتەنێ ئیر و گواردن چێ بووە گواردن فیلۆزۆفێکی یونانی هەراکلەیتۆس 2000 چەند سەد ساڵ بەرێ دەبێژە تشتێک و نایە گواردن تەنێ گواردنە پانتارەیە ینی هەر تشت دەگوهرە ینی گواردن ئیر و تەنێ چێ نابە گواردن دۆژی هەبوو پێرژی هەبوو بەرێوێژی هەبوو ئیرۆژی هەیە سبێژوێ هەبە گواردن تشتێکی دنە لێ گواردن ئەوە کو مەرە بەر بە باشێ بگوارە ئەز درێژ نەکەم مامۆستا ئیسماعیل بەشیچی ئیرۆژی هەرچ قەس ئەو بخوا وەک مەرە ئەم بێژن وەک فیزیکی بەژن و باراوی قەلەفەتێوی بچووکە لێ مەرە وەختا نوویسین و دخوێنە وەختا گوداریەوی دکە وەک چیایەکی هێنجی لە جێ خۆیە هێنجی لە دوو ڕاستیەیە لە دوو عیلمی زانستەیە لە دوو حەق و حقوقیە و ji ber vê jî ji bo heq û hiqûqê Kurda tê dikoşe fikrê xwe didomîne mervekî nimûne ye ez nabêjim çi dibêje em ê gudariya wî bikin em ê baştir bibînin. Baş. Belê temaşevanê ca ev bernameya ku mamoste Mamostan ji amade kiriye em ê bi çend beşa pêşkêşî we bikin fermo niha em li beşê pêşî temaşe bikin. Şu anda değerli sosyolog Niha em sosyologi Hêja İsmail Beşikçî re ne. Dema ku pirsa Kurd li Tirkiye qedexe bû, dema ku hebûna Kurdan jî nedahat qebûl kirin, dema ku bi kanûn û cezayan rê li ber münaqeşeya pirsa Kurd dahat girtin, İsmail Beşikçî zanist kiribû rêber, wek zanayekî bîrûbawerên xwe û rastî bêyî ku tawîzî jê bide, bêyî ku gavekî jê paş te bavê je diparastin. Bir bilim adamı olarak tanınmaktadır. Buna karşılık li hember vê ji ber ku li dijî îdeolojiya resmî nêrînên xwe gotin, Mamosta İsmail 17 sal yanî nêzîkî çariyeka emrê xwe di zindanan de derbas kirin. Ji bona ku em Mamosta İsmail ji nêzîktir nas bikin, em ê di vê sohbeta xwe de digel çend pirsan guhdariya wî bikin. Hoş geldiniz İsmail Hocam. Tu bixêr hatî Mamosta İsmail Beşikçî. Spas. Bildiğim kadarıyla siz 1900... Bixwazî ku ez dizanim tu sala 1939 li İskilipê xeza bajarê Çorumê ji diya xwe bûyî. Te xwendina xwe ya destpêkê û navîn li İskilipê lîse li Çorumê xwendiye. Sala 1962 jî li Üniversiteya Ankarê Fakülteya Siyasetnasiyê xwendina xwe temam kiriye. Gelo rast in ev agahî? Belê. Ez sala 1939 li İskilipê ji dayîk bûme. İskilip li Anadoluya navîn qeza bajarê Çorumê ye. Nüfusa wê homojen e. Ji aliyê etnîk jî û dînî jî homojen e. Türk û Henefî. Malbata me jî wiha ye. Min dibistana destpêkê û ya navîn li İskilipê xwend. Lise li Çorumê. Liseyi Çorum'da. Sala 1962 min xwendina xwe ya li Fakülteya Siyasetnasiyê temam kir. Ez ji malbateke hal navincî me. Em çar xwişk û biran e. Dêw bavê te çi kar dikirin? Dêw bavên min wefat kirine. Serete sabe.
Babam Bavê min sala 1978 vefat kir. 78 yaşında. 78 salî bû. 78 79 salî bû. Anam Diya min 1989 vefat kir. Ew jî 89 salî bû. Niha birayên min ên ji min mezintir hene. Xuşka min heye. Ez biçûkê xuşk û bira me. Bavê te çi kar dikir mamosta? babam Salên 1920 1921 mamosta bûye. 21 yıllarında Mezûnê öğretmenlik Ruştiye'ye. yapıyor. Mamostatî kiriye. Mezun. Öğretmenlik Şandine cepheye. yapıyormuş. Lê ji ber ku şer qediyaye. Cepheye Beşdarî şerî nebûye. fakat savaş Piştî 1923 dîsa mamostatiya xwe damandiye. li 1923'ten İskilip'i sonra yine Ulugun, öğretmenliğe Gundê devam ediyor. Kuzulukê ser bi İskilip'i. Ve köyde, İskilip'in bir köyünde, Kuzuluk köyünde. Sala 1928 1928 yazı dema ku alfabeya neh çıkınca hatiye qebûl kirin. Bavê min intibaq nekiriye. Sala 1932 ayrılmış. dev ji mamostatiyê berdaye. 92'de ayrılmış öğretmen. Di zaroktiya min de bavê min Çocukluğunda dikandar bû. babam bakkal Wiha tê yapıyordu. bîra min. Ben öyle hatırlıyorum. Hocam sizin mamosta min carekî li cihekî xwendibû ku malbata te bi riya mübadeleyê hatiye Tirkiye. Rast e gelo? İskilip'in nüfusunun Li ser dîroka şêniyên İskilipê agahiyên min ên tekûz tune ne. bilgi de Gotinek wiha jî heye 1400 sala 1402 Timur'la di navbera Timur û Yıldırım Bayezîd şerê Enqerê o çêbûye. savaşta İskilip halkı Di wî şerî de xelkê İskilipê piştgiriya Timur kiriye. Timur'u desteklediği için E, daha sonra Rêveberiya Osmanlı yönetimi, Osmanî ya Devlet piştî hingî devrinden sonraki rêveberiya piştî dewra fetretê ji ber piştgiriya Timur İskilipî sirgûn Timur'u kirine. destekledikleri için Ege'ye Dibêjin sürgün sirgûnî edildiği Ege'yê söyleniyor. kirine Ege'den û ji Ege'yê xelk anîne İskilipê. Lê di vî warî de agahdariyên min ne tekûzin. Bi qasî ku min fehm kir agahdariya ku dibêje bi riya mübadeleyê ji Yunanistanê hatine ne rast e. Biya min mübadele ew ne rast e çünkü mübadele salên 1920 çêbûye. Nuhe yani. Lê xaniyê me yê berê ku niha hilweşiyaye sala 1826 Agahiya mübadeleyê ne rast e Erê, nefa. di esasê xaniyê me de nivîsarek wiha hebû ku sala 1826 hatiye avakir. Ez li Çorumê piçek mame herçende li merkeza wê mam ez nikarim bêjim başnas dikim lê li wê herêmê gelek kêm jî bibe gundên Çerkezan, gundên Kurdan, nüfusa Kurd heye. Li İskilipê jî ji bilî Türkan ew hene. Nüfusa bajarê İskilipê xelkê qezayê Tirk û Henefî ne. Lê ew li her du aliyên çemê Qizil Irmakê gundên Kurdan yan gundên ku Kurd jî lê dijîn hene. Gundên Çerkezan jî hene. Gundên Çerkezan zêdetir li dewroberê Çorumê ne. Belkî di navbera Çorum û İskilipê de hene. Çorum çevresinde, İskilip çevresinde değil de Çorum çevresinde, İskilip Çorum arasında olabilir. Min piçek jî ji ber vê yekê pirsî. Berî ku tu li fakülteya siyasetnasî bixwînî te Kurd nas dikirin têkiliyên te hebûn gelo. Ne têkiliyên siyasî lê yên rojane. Wiha li Kulanê li sûk û bazaran min gotina Kurd dibihîst. Bu nimûne digotin Eyşika Kurd filan. Agahiyekî Em ê ew qas bûn yani. wiha hebû. Baş e em dikarin bêjin ku gava ku tu xwendekar bûyî
li üniversiteyê têkiliyên te bi Kurdan re zêdetir bûn, eleqeya te ji bo wan zêdetir bû. Berê ew ê diye, berê amadekirina teza xwe. Helbet, ev alaqedarî piştî müdaxaleya askerî ya 27 Gulana 1960 alaqedarî wiha zêde bû. Wê demê babetên cûr bi cûr bûn mijarên münaqeşê, babetên pir cihêreng ketin rojevê, bû nimûne bêbalansiya navbera herêman, li Rojhilat Şêxîtî, Axatî, reforma erd, otonomiya üniversiteyê, du meclisî, azadiya çapemeniyê, yani babetên wiha dihatin münaqeşe kirin. Gelek caran aktüel dibûn. Bû nimûne xelaya li Rojhilat, ev jî pir dihat münaqeşe kirin. Evana yani nûçeyên radyoyan yên rojnameyan tiştên ku li rojnameyan dihatin nivîsandin şirûveyan bala min dikişand. Ez dikarim bêjim piştî 1960 eleqeya min zêde bû. Bû nimûne reforma erd, şêxîtî û axatiya li Rojhilat, 55 axa sirgûnbûna wan. Em dikarin bêjin ku nûçe û şirûveyên rojnameyan ên li ser wan bavetan gelek bala min dikişand. Sala 1962 tu çûyî askeriyê? Belê. Te askeriya xwe li Bedlîs û Kölemergê kirine wisa? Belê. İlişki dolayısıyla oldu herhalde o bölgede olduğunuz için. Loma wê demê têkiliyên te bi Kurdan re zêdetir çêbûn, belkî ji ber ku tu li wê herêmê bûyî. Berî wê sala 1961 têkiliyên min çêbûn, hingê jêre digotin staja ji bo tehsîlê, gava meriv ji sinifa sê derbasî ya çarê dibû, mirov dişandin wîlayetan. Mebesta te fakülteya siyasetnasiyê ye? Belê. Xwendekarên ku ji sinifa sê derbasî ya çarê dibûn, bi ser bajaran dihatin belavkirin, li wîlayetan li ba qeymeqam, li ba walî dest bi stajê dikirin. Meriv dikare bêje destpêka staja qeymeqamiyê. Hingê sala 1961 bajarên wekî İzmir, Antalya, Bodrum, İstanbul hebûn û xarpet hebû. Min xarpet hilbijart. Çima? Piştî 27 Gulana 1960 gelek babetên cihê ketin rojevê, şêxîtî û axatiya li Rojhilat, reforma erd 55 axa, yani van babetan gelek bala min dikişand. Belkî jî ji ber eleqeya wiha ji bo ku pirsgirêkan li cihê wan bibînim, li cihê wan bi xwe nas. Hingê tu çûyî xarpêtê? Ez çûm xarpêtê, tevî hevalekî xwe. Ew xarpêtî bû, min jî xarpêt hilbijartibû, li xarpêtê, li depê, li palwê, li kebanê. Te çi dikir li wan de re? Li ba qeymeqam, li ba walî, Ji bo ku tu bibî xwedî tecrübe. Valinin yanında, kaymakamın yanında. erê karên rojane çawa dimeşin, bû nimûne bi qeymeqamê kebanê re gelek caran em diçûn gundan. Çarekirina pirsgirêkên zêviyan wezîfa qeymeqamî bû. Her di vê qonaxa çarekirina pirsgirêkan de em diçûn gundan. Min cara pêşî bi awayekî berfireh Kurd li Kebanê dîtin. Hingê bendav tune bû. Keban köylerinde karşılaştık. Projeya wê hebû. Yoktu. Baraj projesi vardı. Digotin wê barajek bê çêkirin. Ez behsa sêava Fırat, Mirad û Karasuyê dikim. Fırat li cihê ku ez lê bûm gelek
تنگ و çok کور dar بو ve derin akıyordu. سالا Benim 1961 bulunduğum li Kebanê Keban li cihekî gelek Çok teng dar û ve kûr çok derin. diçû bir yerde akıyordu. dihat gotin ku Baraj wê yapılacak barajek olan çêbibe. İşte Ez gelek köylere caran çok diçûm sık gundan gidiyordum. O li wan köylerde gunda qaymakam kaymakamla û gundî biriya köylerin tercümanekî arasında bir dipeyivîn. tercüman vardı. Min gotibû ku piştî 27 27 Mayıs'tan gulana sonra 1960 onların gelek gündeme babetên getirildiğini cihê dihatin söylemiştim. münaqeşe kirin. O farklı Yek konulardan ji wan biri de babetên Kürtlerin cihê jî Türklüğü idi. Tirkbûna Kurdan bû. Sık sık yazılar Di yazılıyordu rojnameyan de gazetelerde. gotar dihatin Kürtlerin belav Türk kirin. olduğu, Kürtçe diye Kürt, bir dilin Tirkin, olmadığı, zimanekî Kurdan tuneye yazılar gotinên vardı. wiha pir bûn. Profesörler Profesöran dinivîsand bu konularda di rojnameyan de yazılar şirûve jî yazardı. hebûn. Gazetede yorumlar olurdu. Li Kebanê li Keban'da depê ve li Karakoçan'da Palûyê gundiyan Palu'da bi tenê biriya tercümanan kaymakamlar gazindên köyler xwe arasında digihandin qaymakam bir tercüman. Köylü ancak tercüman aracılığıyla yan kaymakama jî sorunlarını qaymakam çözüyordu. bi tenê dikarî bû Kaymakam biriya köylerin tercümanan tercüman guhdariya aracılığıyla gundiyan bike. diyebiliyordu. Li Enqerê Ankara'da dibêjin herkesin herkes Türk Tirk olduğu e. söyleniyor. Herkesin Bi navê Kurdî zimanek olduğu, tune ye. Türkiye bir dilin Aslê wî olmadığı, Tirkiye. aslında Türkçe olduğu Tiştên gibi wisa tên şeyler gotin û tên konuşuluyor. nivîsîn. Bunlar yazılıyor. Profesör Bunlar hewl ispat didin ku edilmeye vana çalışılıyor ispat bikin. Profesörler tarafından. Lê hûn sala 1961 li Kebanê li depê li Palûyê rastî rewşeke yekcar cihê tên. Kurdî tune ye lê tercümanê Kurdî heye. Tercüman tune be qaymakam axaftina Kurdan fan nake. Tercüman tune be Kurd nikarin guhdariya qaymakam bikin. Evê rewşê pirsek di serê min de çêkir. Sê meha tîrmeh û tebax û îlûna 1961 ez bi qaymakam re li gelek gundan Kebanê geriyan. Kaymakamla beraber epey ben de çok dolaşıyordum. Paş dema ku tu çûye askeriyê dema ku te li bedlîs û cûlemergê askerî dikir hîn jî Ben mezun Min biriya alîkariya Wezareta Karên Hundirî xwendibûm 4 sala. Helbet gava em mezûn bûn xizmeta mecburî hebû. Mecburi hizmet Yani Wezareta Karên Hundirî yekser tayîna te dida cihekî tayin ediyor. wek xizmeta mecburî. İcar gava ez mezûn bûm Olur olmaz ben de wan Çorum'a ez dam tayin Çorumê edildim. wek memûrê Çorum mayetê. memuru. O da işte kaymakam Memûriya stajı mayetê oluyor. ji xwe staja qaymakamiyê bû. Ben çok Min fazla wek memûrê kalmadım mayet mayetê memuru olarak. zêde Zaten kar nekir. Ez askerliğe yekser çûm askeriyê. askerlik yaptım. Min dest bi askeriyê kir. 1960 Payîza 1962 ez êdî asker bûm. Askerdim artık. te askerî li bedlîs û cûlemergê kir. Em dikarin bêjin nasîn û têkiliyên te û Kurdan êdî zêdetir bûn ha? İşte şöyle 1962 Wiha 60 salên 1962 eğitim dönemi var. şeş meh dewra perwerdeyê hebû. Li İstanbul Tuzlayê li dibistana askerî ya peyadeyê şeş meh perwerde hebû. Ondan sonra kura çekiyorsun. Paşê tu İşte pişkanê kıtalara dikşînî. götürüyorlar. Te wek astêmen dişînin ser wezîfê. O zaman Becayiş denen bir kurum da vardı. Hingê Örneğin siz becayî jî hebû. Bu nimûne pişka kura te çekiyorsunuz. Trabzon çıkmış derket. size. Örneğin ya min jî bana da em bêjin Sêrt. Siirt çıkmış. Değiştirebiliyorduk. Örneğin Me dikarî bû em cihên xwe bihev biguherin. değiştirme oluyor. Tu Ona diçûyî Becayiş Sêrtê, ez diçûm deniyor. Trabzonê. Pevguherînek wiha hebû, 1960 jê re digotin becayîş. Adar üçün yan jî Nîsana 1963 Mart, sê Nisan aylarında eğitim dewra perwerdeyê xelas bû, pişkanê çêbû, çekildi. ji min re Ben Çorlu derket. Çorlu'yu çektim.
پشکا هەواڵێکی من ترابزۆن یا یەکی دین بدلیس بوو me her siyan di nava xwe de becayîş kir ez çûm Bedlîsê Tu bi dilê xwe çûyî yanî erê bi ji ber eleqeya ku berî te niha behs kir erê ji ber wê îcar Nîsan yan Gulanê li Bedlîsê ez pêrgî Kurdên koçer hatim koçer ji nav bajarê Bedlîsê derbas dibûn ji merkeza wê Bitlis'in içinden, şehrin içinden aynı zamanda her wiha ji nav alaya piyadeyê rê alaiya me dikir du beş 34. alaiya min alaiya piyade ya sî û çarê bû yol yani rê yani Riya Bedlîs û Tatwanê di nav alaiya me re derbas dibû alayın içinden Sürüyle birlikte. Koçer bi keriyên pezê xwe re diçûn erê koyun sürüsü bikeriyên pezê xwe re dewarên wan pezê wan helbet barên wan li hêstiran kiribûn çok büyük bir jên kalabalık. zarok gelek kes Göçebeleri min koçer aha Nîsan û Gulana 1963 li Bedlîsê dîtin paşê dawiya hefteyê hafta sonunda falan ez gelek caran diçûm Nemrûdê filan yani ji bona ku ez bi koçeran re bipeyivim Tu bi tenê diçûyî çawa diçûyî bi tenê jî diçûm bi çend eskeran re jî Onlarla Tu bi wan re dipeyivî Evet. erê li Nemrûdê diman li Zozanên Nemrûdê o zaman hingê belkî di serê te de nivîsîna lêkolînekê yan jî karekî wiha hebû hebû erê min bi borsa Wezareta Karên Hundirî dixwend lê min dixwest derbasî üniversiteyê bibim min digot dibe ku ez rêyekê bibînim rêyekê ku derbasî paşê tu üniversiteyê çûyî Cûlemergê 1963'te erê sala 1963 li başûr şer hebûn dibin serokatiya Barzanî de Kurda şerê hikûmeta Iraqê dikir li ser vî şerî texmîneke wiha hebû şöyle bir di vî şerî de hikûmeta Iraqê dikare Kurdan tengav bike Kürtler Kurd jî mecbûr bibin ji Sînûr derbas bibin Irak birlikleri Kürtleri sıkıştırabilir. aha hingê divê Kurd li ser Sînûr bên girtin durumunda kalabilirler. divê rê nedin wan Kürtleri ku yakalamak, ji sınırda Sînûr derbas bibin yakalamak, geçişlerine izin vermemek. sizin göreviniz o. wezifa we ew bû wezifa eskeran yanî ji Bedlîs Mûş û Cewligê yekîneyên alîkar Takviye ji birlikler bo gönderdi. gever û şemzînanê hatin şandin Doğaya ve Şemdinli'ye. sala 1947 1947'de erê 47 47 evet Mabat. tedî gava Komara Mehabad hilweşiya hingê jî li başûr tevlîheviyek wiha çêdibe Kürtler Mela Mustafa Barzanî digel 507 pêşmergeyan derbasî geverê dibin û ji wir diçin İranê ji İranê dîsa tên nav Sînûrên Tirkiye yani li ser Sînûr wiha bi zîkzaka xwe digihînin çemê aras û diçin Yekîtiya Sovyetan yani sala 47 çûneke wiha çêbûye îcar ji bona ku sala 1963 jî ev yek dubare nebe li Sînûr tedbîran digirin bi taborên ji Bedlîs û Mûş û Cewligê hêzên li gever û şemzînanê hatin xurt kirin ez jî di nav yekîneya ji Bedlîsê bûm havîna 1963 ez di ser Sînûr demekî dirêj mam Ne yapılıyor? li wir çi dihat kirin we çi dikir بû nimûne ez komandarê taborê ne bibore yê taximê bûm cihekî destnîşankirî heye cihekî 8 kilometreyê me ewlehiya wir diparast tu rê li ber çûn û hatinê digirî yên diçin û tên kontrol dikî sala 1964 li xozatê memûriya mayetê kiriye 1964'te askerlik îjar 1964 askerî xilas bû
İçişleri Bakanı tekrar... Ez dam xo zatê dawiya şêst û çarê min 25 meh askerî kiribû. Hozat'a. Ee, 1964 sonları. Normal 24 meh bûn. Ben 25 min, ay askerlik yaptım. 25 Normalde meh 24 aydır. Biz 25 ay yaptık. O neden? Ev çima? Kıbrıs Ordiya çıkarması Tirkan söz ve biketa konusuydu. Kıbrıs'ı Kıbrıs. loma min mehek zêde Ondan askerî bir kir. ayda Piştî askeriyê Wezareta Karên Hundirî tayîna min da xo zatê. İçişleri Bakanlığı beni Lê ez li xo zatê nemam. kalmadım. Hiç kalmadı. Tukat nemay. Kalmadım. Ez çûm xo zatê lê li wir nemam. Çûm Erzurumê Erzurum'da öyle. li Erzurumê imtihanên asistaniyê hebûn. Atatürk Üniversitesi Ji xwe Üniversiteya Atatürk ya Erzurumê jî nûh dihat ava kirin. ve 1964 Sala 1964 ez ketim Üniversiteya Atatürkî. Xizmeta min ya mecburî devrî ser Wezareta Perwerdeya Millî bû. Yani Üniversite û Wezareta Perwerdeya Millî çawa dibe ev? özel değil. Üniversite ne otonom Üç bû. üniversite var. Ez dibêjim hingî üniversite hebûn Pardon, ya ne? İstanbul'da Üniversiteya yani. İstanbulê, Üniversiteya Teknîkê ya İstanbulê û Üniversiteya Ankarê. Orta Doğu, Yên din Üniversiteyên Orta Doğu, İzmir û Üniversiteya Atatürkê hin nûh dihatin avakirin. Üniversiteya Atatürk ne otonom bû, girêdayê Wezareta Perwerdeya Millî bû. Loma xizmeta min ya mecburî ve guhastin ser wê wezaretê. Sala 1967 tele Erzurumê teza xwe ya doktoraya amade kir. Min li wir nivîsandiye Kışı Silvan Ovası'nda yazın Nemrut ve Süphan yaylalarında geçiren bir göçebe aşiretin sosyal organizasyonu. Teza te eve, teza doktorayı. Paşı her ve sale doğu mitinglerinin analizi, Sala 1969 doğuda değişim ve yapısal sorunlar göçebe Alikan aşireti, o kitabetaya henge pır binavu deng Doğu Anadolu'nun düzeni hatin veşandın. De 12 Adara 1972'de piştî ku cuntaya askerî destanî serhukm tujber kitêba xwe hatî girtin. Newsa? İşte 1967'de Sala 67 parêznameya têza doktora min çêbû meha Şubatê. Hengî Hasan Hüseyin Korkmazgil Kovara Forumê derdixist. Yayınlanıyordu o zaman. Forum dergisi yayınlanıyordu. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Forum dergisinde çıkarıyor. Hasan Hüseyin'i şair. Belê, Hasan Hüseyin Korkmazgil Kovara Forumê derdixist. Min jî divê kovarê de li ser Kurdên koçer nivîsar weşandin. Kurdên koçer li Rojhilatê, Şêxtî, Axatî li ser van babetan min gotar nivîsandin. Bu yazılar Kovara Forumê wî çaxê 15 rojî bû. Li ser nivîsarên min reaksiyon peyda bû. Reaksiyonên xwendevanan yan resmî? Ji çapemeniyê, ji çapemeniyê. Ji çapemeniyê? Erê ji CHP û ji çapemeniyê reaksiyon hatin. tepkiler geldi. Olumsuz tepki. Reaksiyonên negatif. Erê yên negatif. Yani wek ev mirov çi dinivîse, dixwaze çi bêje. Dibêje Kurd, ma zimanê Kurdî heye, ev meriv çi dibêje, çi dinivîse, van derewan ji ku tîne. Reaksiyonên wiha bûn. Mehên havîna 1967. Payîza 67 mitîngên Rojhilatê çêbûn. Hengê rewşeke wiha peyda bû. Anlatmamda yarar var. Divê bibêjim, feyde têde heye. Serokê Komeleya Güneydoğu Anadolu xwendekarên Rojhilata Anadoliyê û Başûrê Rojhilatê hebû. Ev heval xwendekarê Fakülteya Ziraatê bû. Serokê Komeleya xwendekarên xwendina bilind ya Rojhilata Anadoliyê û Başûrê Rojhilatê. Hevalekî Diyarbekirî bû. Li Fakülteya Ziraatê dixwend û min jî li wir li ser sosyolojiya gunda ders didan. Hengê profesör tune bûn, asistanan jî ders didan. Siz o zaman asistan. Tu hengê asistan bûyî, te doktora xwe nenivîsandibû hîn. Erê asistan bûm, lê hem berî û hem piştî doktorayê jî. Fen Edebiyat Fakültesi. Tu behsa Erzurum'u dikî, newsa? Erê,
li fakülteya fen edebiyatı dersên sosyolojiya geçti. Li fakülteya ziraatê jî dersên li ser sosyolojiya gundan. Îcar ev hevalê ku min got xwendekar e, serokê Komeleya Xwendekarên Xwendina Bilind ya Rojhilata Anadoliyê û Başûrê Rojhilat, gelek caran dihat oda min. Em dipeyivîn, me sohbet dikir, wî nivîsarên min yên di kovarê de jî dixwendin. Em li ser wan nivîsaran dipeyivîn. Rojekê ji min re got, vaye mîting çê dibin li Diyarbekirê, li Farqînê mîting çê dibin. Mitingler oluyor. Mitingên kalabalık, Diyarbakır'da, Silvan'da falan mitingler oluyor. Kalabalık. pankart hene, Pankartlar. axaftin hene. Konuşmalar yapılıyor. Tu jî dersên sosyolojiyê didî, Sosyoloji lê ev babet okuyorsun bala ama te nakşînin. konulara ilgi duymuyor. Yani miting qet bala te nakşînin. Hiç ilgi duymuyorsun. Lê divê tu Halbuki bala xwe bidî ser bu yerên civakî, böyle kek toplumsal İsmail. olayları sen û izlemen gerekiyor. gotinên wiha. İsmail abi Yani falan. rexne li min girtin. Beni eleştirdi. Hingê rojnameyan O zaman mitingler kêm cih dida gazetelere mitingan. çok küçük yansıyor. Rojnameyên Gazeteleri şeş diyelim, rûpelî hebûn, işte çi zanim. böyle altı sayfalık Di falan rûpelê gazeteler var. pêncê de Gazeteler 6 sayfa çıkıyor. nûçeyeke biçûçik. 5. sayfada çok küçük. Nedixwestin zêde behsa van Evet. tiştan Belê. bikin yani. Ne dixwestin? Çok fazla Di çapemeniyê de li ser yoktu. mîtingan zêde nûçe tune bûn. Belkî Belki de min o jî hebûna arkadaştan mîtingên wiha cara pêşiye ji wê hevalî bihîst. olduğunu. Min jî Ben jêre ona wiha şöyle gotibû. söylemiştim. Eğer tu jî Bundan alîkariyê sonrakiler bikî, eğer senin de yardımın em bi hev re olursa herin bundan mîtingên sonrakilere beraber ji nehaw gidelim pêde. falan. Piştî Ondan hingê sonra jî em bi hev re beraber çûn. gittik, evet. Yaşıyor mu o arkadaş? Ev heval hinci dijî gelo. İsmini Belê, söylemeyeyim. ez navê nabêjim ji profesoriyê Emekli teqawet bûye. profesör. Evet. Paşê hûn bi hev re çûn. Evet. Erê, Ağrı'ya em gittik, çûn Agiriyê bû Dersim'e nimûne, gittik. em çûn Dêrsimê, Ondan sonra paşê em çûn Enqerê, en son Ankara'da oldu. ji xwe mîtinga dawiye li Enqerê bû. Ew heval li wir hatibû girtin. Ez wî çaxê li Erzurumê bûm. sonra Bi vî hawî min çeng mitingler mîting sırasında ben dîtin. izledim tabii mitinglerin bir kısmını izledim. Ez beşdar bûm. Wekî temaşevan beşdar bûm. Helbette analiza xwe li ser mîtingan piştî hingê Erê. nivîsan. Ez beşdar bûm. Ez di van mîtingan de rastî Behîce Boran û Mehmet Ali Aybar hatim. Ew dipeyivîn. Tarık Ziya Ekincî, Behîce Boran û Mehmet Ali Aybar di mîtingê de peyivîn li Agiriyê. Piştî mîtingan min analîzên xwe li ser mîtingan nivîsandin. Mitingleri analiz eden Ev jî di kovara yazılar forumê de forumda hatin weşandin. yayınlandı. Her wiha wekî teksîr Aynı jî zamanda teksir hatin weşandin. daha Teksîreke firehtir teksir bi navê doğu mîtinglerinin analîzî. Em bêjin tu set nusxeyan teksîr dikî û li hevalên xwe belav dikî. dağıtıyor. Li wê demê wek kitêb nede hat weşandin. Van salên dawî hat Nexêr, weşandin. teksîr. Ev teksîr bû. Mîting sala 67 çêbûn. Teksîr 1968 yan jî di dawiya sala 67 weşiya. Ez wekî dawiya sala 1967 dizanim. Dikare wiha be. İşte Îcar ev pêvajû bû destpêka nakûkiya min û benim dewletê. devletle çelişkimin başlangıcı. Yani doğu mitinglerinin analizî, Mitinglerinin nivîsarên analizi, li ser vî bu konuyla babetê, ilgili beşdariya yazılar, min ya mitinglere mitingan, katılmış olmam, çavdêriya min ya mitingan, nivîsarên min yên li ser mitingan. yazılar filan Ev hemû bûn sedem ku li üniversiteyê li hember min muxalefetek peyda bibe. bir muhalefetin Di derheqê min de lêpirsînên îdarî dest pê kirin. Tu beşdarî mitingan bûyî, armanca te çi bû, çima beşdar bûyî, maneya wan ji bo te çi ye? Niye katıldın?
ne anlama var? Yani vekil Pırsineki. لێپرسینا Pırsın ئیدایی vaha tenkirin. ئەرێ Mitinglere تو چما بەشداری میتینگێن وها بووی ئارمانجا te چییە فکرا te çiye amacın ne? پرسێن وها Fikrin ساڵا 1968 sorular. دوێ ناوێڕە di dersên min de jî carna Arada mefhûmên wekî Derslerde de pirsgirêka rojhilat işte Kurd zaman zaman işte Doğu, zimanê Doğu Kurdî derbas dibûn gibi û xwendekaran ji bo xwe not gibi dinivîsandin. kavramlar geçiyor. İşte bu ders Îcar xwendekarên MHP'yî jî ji ber mefhûmên Kurd, Kurdî, pirsgirêka rojhilat, MHP'li öğrenciler Partiya Karkeran Kürtçe, Doğu sorunu gibi giliye min Partisi kiriye. gibi kavramlardan dolayı beni şikayet etmişler. Li ser vê yekê li ser min lêpirsîna îdarî dest pê kir. Soruşturmalar açıldı. Yani Kürt diyorsun, ne demek istiyorsun? Kürt var Yani mı? dipirsin tu dibêjî Kurd dixwazî çi bibêjî. Bunları nereden Ma Kurd hene uyduruyorsun? zimanekî ku navê Kurdî be heye tu van tişta li ku li heftînî tiştên wiha. İşte Orhan Türkdoğan. O da asistanda akademik. Hengê Orhan Türkdoğan jî asîstan bû lê asîstanekî qedemlî bû wî ixbarî li ser min daye. li ser ixbara wî lêpirsînê dest pê kiribû. Pardon, bu Orhan Wê rojê min kitêbeke Profesör Orhan Türkdoğan dît li ser zazayan dibêje zaza ne Kurdin filan. Kürt değil filan. Ev muxbir her ev Orhan Türkdoğan e. Aynen o adam mı? Odur evet. Ew e erê Asistan. hengê asîstan bû û lê ji min qedemlî Kıdemli kir. bir asistan da. Benden çok kıdemliydi. O zaman böyle diyordu. Şimdi Hengê wiha digot niha jî dixebite ku Kurdbûna zazayan ispat bike. Em wî li wir bihêlin mamosta. Tu kengî ji ber vê yekî ketî mehkemeya? oldunuz. Ya bu Ev idari lêpirsînên soruşturma îdarî salên 1968 69 çêbûn. Tedî min berî niha gotibû ku min li Fakülteya Zîraetê dersên li ser sosyolojiya gundan û li Fakülteya Fen Edebiyatê jî dersên sosyolojiya giştî didin. Dersên li Fakülteya Zîraetê her berdewam kirin. Lê rê li ber dersên Fakülteya Fen Edebiyatê girtin. Ji ber vê yekê. Ji ber lêpirsînên îdarî rê li ber girtin. Sala 1969 tevgerine xwendekaran hebûn li üniversiteyê. olayları vardı. O öğrencilerin Hen xwendekar gelek caran dihatin ûda min. Em dipeyivîn me münaqeşe dikir. tartışıyorduk. Xwendekarên şorişger. Erê bû nimûne Ne bileyim pek çok gelek öğrenci. xwendekar. Kürt öğrencilerden Ji xwendekarên Kurd niha kes tê bîrat te. Onları hatırlamaya çalışıyorum. Örneğin Ahmet Aras var. Hene ez hewl didim ku bînim bîra xwe. Ahmet Aras hebû. Ji xwendekarên şoreşger Kadir Manga hebû. Tu dizanî Kadir Evet. Manga paşê li Çiyayê Nur Hakê hat kuştin. Evet. Hevalekî wî jî hebû. Ez hewl didim ku navê wî bînim bîra xwe. Bir arkadaş vardı da onun ismini Tedî hatırlamaya çalışıyorum. yê ku Geçen demeke berê jina wî mir. Cemgil. Sinan. Sinan Cemgil. Sinan Cemgil. Bi Sinan Cemgil. Ma Sinan Cemgil Üniversite Atatürk'ü dixwend. Sinan li ODTÜ'ye bû. Kadir Manga li Atatürk Üniversitesi. Tamam, tamam. Kadir tevî Sinan Cemgil hatibû kuştin. Sala 1971. Hevalên wiha hebûn. Li üniversiteyê pirî caran tevger û bûyerên xwendekaran çê dibûn. Yani li ser min digotin ku ez xwendekaran pîş dikim. Bi fikrên xirab mejiyê wan xera dikim filan.
Aha de dawiya lêpirsînên îdarî de idari ez soruşturmalar ji wezîfeya xwe sonunda hatim benim görevime derxistin. son verildi 1970. Rektör. Jali rektör ve. Erê ji aliyê Rêveberiya Üniversiteyê ve. O zaman Henge Kemal Büyükoğlu rektör bu. Büyükoğlu'ydu. Evet, Erê 1970. Kemal Büyükoğlu tîrmeha Görevime son verildi. 1970 ez ji wezîfê hatim derxistin. Heta Tatil bîstê başlıyor ya. tîrmehê tatîla adlî dest pê dike dê Tatil. wê rojê ez ji kar hatim derxistin. Görevime son verildi. Qey ji bo vê yekê Herhalde şunun vaya işte tatîla tatil adlî dest pê başlıyor. dike. Bir şey de yapamadım. Yani edini kare tişteki ji bike. İkisinden. Tiştekî wiha gerçi mahkemeyên nûbedar jî hene. Peki siz Başa bilgi te hakkında çıkır. bir- Tu Ben, paşe işte, çuy kuderi. Min başvurdum. müracaatî daniştayê Hükümetin kir. durdurulması Tedî tiştek heye jê re dibêjin Kurumlar ya. rawestandina Hükümet bicihanîna durdurulması kararı biryarê. verdi Danıştay. Daniştayê biryara Evet, rawestandinê da rektörlük lê kararı Rêveberiya Üniversiteyê ev biryar bijih Ma name. hakkı üniversiteyi hebu. Da aslı xwe de tu Na ne? tune ye. Heqê bi dawî anîna wezîfa min ya üniversiteyê jî tune bû. Hakkı da yok. Şu Ji bak, ber vê yekê tune ye. O zaman Hengê tabii benim hakkım. hengê hîn di derheqa min de lêpirsîna adlî tune bû. Bi tenê lêpirsîna îdarî hebû. Yani ji ber ku lêpirsîna adlî tune bû, heqê cezadanê jî tune bû. Sala 69 1970 îcar li gor qanûna üniversiteyan ya wê demê diviya bû te di demeke sînûrkirî de têza doktoraya xwe biqedande. Eger di nav wê demê de em bêjin 5 salin, eger di hundirê 5 salan de te têza xwe doktoraya xwe temam nekir, dikare te ji wezîfeyê derxe. Yetkisi var görevinize son. Li gor qanûna üniversiteyan ya wê demê selahiyetek wiha hebû. Kanununa göre. Li gor wê kanûnê tu ji kar hatî derxistin. Min doktoraya xwe di wextê xwe de xilastî bû, loma dibêjim. O bakımda onun için diyorum Geçerli benim değil. görevime. Yani ne kanuniye? Ne kare bir yareki waha bide. Bi dawî anîna karê min jî xelet bû. Yani üniversite otonome, duvarê lêkolîn û etûdan de otonome. Araştırma, inceleme. Ji ber wê yekê bi dawî anîna karê min xelet e. O bakımdan benim görevime son verilmesi yanlıştır. Böyle Min müracaeta wiha dabû daniştayê, üniversitede üniversiteyê jî xwe wiha bizim parast. üniversitemiz özel Got değildir. üniversiteya me ne otonome. Biz Em yapabiliriz. dikarin Biz bikin yani. yapabiliriz. Erê Evet, em dikarin aynen bikin. öyle. Biz Erê tam wiha. yapabiliriz. Em dikarin Bizim bikin. üniversitemiz Üniversiteya özel me ne değildir. otonome. Üniversiteler Nakeve ber tabi kanûna değil. üniversiteyan. Onun için biz bu tür Loma jî işler- em dikarin biz karên bu wiha tür bikin. işlemleri yapabiliriz. İşte devlet- Karên wiha em dikarin bikin. Yani bekası ji bo için, selametiya devletin dewlet û sağlığı millet, için bu tür ji bo işlemleri qanciya yapabiliriz. dewletê em dikarin karên wiha bikin. İşte 1970'te Sala görev son verildi 1970 ez ji kar hatim derxistin. Biryara daniştayê ya rawestandinê nehat bi cîhanîn. Li ser vê yekê min li Enqerê müracaatê fakülteya siyasetnasiyê kir. Hengê li wir jî imtihanên asîstaniya beşê sosyolojiyê hebûn. sınavları vardı. Tu bi imtihanı Evet, ketî. oraya Erê min müracaat wê derê kir. Oraya- Dema ku êdî orada min göreve başlayacağım dikir dest sırada li wir dest sizler bi kar üniversite- bikim. Vê carê jî uyguladı. Üniversiteya Atatürk'î Danıştay'ın biryara işte daniştayê durdurması qebûl kir. kararını uyguladı. Lê min Ben artık êdî Dizanin tu li fakülteya Erê Ankara'yı ketî ji bo kar. nakurê li ber vî Aha, karê nû bikin. Dizanin. biliyorlar tabii. Ee, onlar helbet, engellemek için dizanin. kararı uyguladı. Ji bo rê li O ber arada bigirin da öyle biryar bir- bicih anîn hingê di Siyasal navbera bilgiler fakülteya fakültesi siyasetnasî û Erzurum'a Üniversiteya böyle Erzurumê de şeyler dijatiyek anlaşmazlık wiha peyda bû. Di destpêka 1971 êdî min li 71'in fakülteya başında ben siyasetnasiyê siyasal dest bi bilgiler kar kiribû. fakültesindeydim. Henge jî cun tahat. Tabii Erê di Mart'ta 12 12 adarê de Mart cunta hat ser evet, hikûm. junta geldi. Vê carê jî ew Bu da dosyayên idari lêpirsînên îdarî hebûn dê. soruşturma dosyaları vardı ya. idari Gava ez ji kar soruşturmayla hatibûm ilgili derxistin. dosyalar benim Ew görevime dosya son verilmişti. O nizanim dosyalarla bû ilgili komutaniya Skû Yönetima O Diyarbekirê, dosyaları bu sefer Skû Yönetima Diyarbakır Enqerê, Yönetim Komutanlığı, Skû Ankara Yönetima Yönetim Komutanlığı, Edenê,
Adana sıkı yönetim. Jwan rahat İstanbul nişandın. bütün sıkı yönetim ji tarafı- komutaniya Skoyönetima dosyaları İstanbul'e gelmişler. çizanim. İşte Diyarbakır sıkı Ew yönetim dosya ji komutanlığı hemû serokatiyên Görevli- Skoyönetimê şandine. hissetmiş. Komutaniya O Skoyönetima dergi Diyarbekirê soruşturma xwe wezîfedar hez kiriye. Aha ji ber wan dosyayan lêpirsînên îdarî ez li Fakülteya Siyasetnasiyê hatim girtin û ez birim Diyarbekirê. 19 Kenge bu? 19 Hezîrana sala 1971. Wan ji üniversiteyê tu birî. Erê. Ez li Fakülteya Siyasetnasiyê hatim girtin. Mamostayê me İbrahim Yasa hebû. Ez bi wî re li odeyekê rûniştî bûm. Em wisa hemberî hev rûniştî bûm. Ez dibêjim qey üsteğmenek bû. Ket hundir û pirsa min kir. Got em li İsmail Beşikçi digerin. Min got İsmail Beşikçi ezim. Got em dixwazin bîstekê bi te re bipeyivin bi me re were. Aha em bi hev re ji odê derketin bu ew derketin. Ez birim Diyarbekirê. Tu çawa bo Diyarbekirê hatî veguhastin bi erebê? Belê bi erebê helbet hingê em li Enqerê têra xwe gerandin. Mamak Komutaniya Skoyönetimê piştî wê bû merkezê Ji bo formalîteyan. kî li min digere. Yani Ji bo formalîteyan. yekî desteserkirina min xwestiye. Yani birisi Lê ew kî ye ji bo zanîna vê yekê em gelek geriyan. demişti onun Em kim çûn olduğunu Komutaniya Skoyönetimê ya Enqerê, epey dolaştık. merkez, Sıkı yönetim komutanlığı, Komutaniya Merkeziya Cendirmeya, merkez paş em çûn emniyetê. komutanlığıyla dolaştık. Li emniyeta Sonra Enqerê hat emniyet zanîn ku ji aliyê Skoyönetima Diyarbekirê li min tê gerîn. Wan ez birim Diyarbekirê. götürüldü. Peki bu arada Baş e. Divê navê ez dixwazim tiştekî din bipirsim. bu Xebata te ya li ser eşîreta Alîkan kengê bû? 1967. tarihte oldu. Ew war lêkolînek O bir bû yanî li cihê ku eşîr dijîya hatibû kirin newsa? Erê ew têz ew bû. Tezete ew bû. 67'nin Şibata 1967 bû. Payîza 67 jî îcar ji ber mitîngên Rojhilatê êdî di navbera min û îdarê de dijitiyekê dest pê kir. Ji ber vê yekê hat bîra min gelo wek lêkolîna ku li cih bê kirin bi tenê ew xebata te heye? Erê meriv dikare bêje wiha ye. diğer çalışmalar Xebatên din zêdetir Zêdetir etûdin li ser mefhûma metûda zanistî. Peki bu baş e berî niha te gotibû lê heke mümkün be ez dixwazim bi detayî bizanim. Te dixala hin mamosteyên üniversiteyê doçent, profesör yan jî asistanên üniversiteya Atatürkê kiribû. Ji wan kesî îxbara te kiribû û paşê li ser te li mehkemeyê Skoyönetimê îfade dabû gelo. Ez dibêjim qey tiştekî wa hebû? vardı. İşte bu Hebûn yên ku li ba Komutaniya Skoyönetimê ixbara min kiribûn rektör bixwe. Kemal Bıyıkoğlu. Dekanê Fakülteya Fen Edebiyatê, Dekanê Fakülteya Ziraetê, Dekanê Fakülteya Tibbê, Navên wan nayên bîra te. yani rektör rektör û dekan ixbariya min dikin. Lê di ixbarnameyê de navên profesörên din jî hene. bunun yanında Her wiha xwendekarên MHP'yî yên ku dersa sosyolojiya giştî dixwendin. genel sosyoloji dersi okuyan. Muhtemelen onları da Ma tu dibêjî mamosteyên wan ew pîş dikirin. organize ediyor. Belê nêzîkî şêst hebên wiha. Beşikçî ji daxwaziyê dike, Beşikçî behsa hinekên bi navê Kurd dike, Beşikçî xayîntiya welatê dike û her wekî din. Peki bu Gelo ji wan yên ku hatin Diyarbekirê û li ser te îfade dan jî hebûn? Ez sala 1971 hatim desteserkirin û bû Diyarbekirê hatim veguhestin. Li wir tewqîfa min birîn doza mehkemeyê vebû. Ez birim îfadê di hundirê hefteyekê de ez ji bo îfadê birim basawciyê eskerî hingê ew dihat gotin tu behsa Kurdan dikî ma xelkekî wiha heye
زمانێکی وها هەیە دهەمان دەمێ دەگوتن تە پروپۆگاندایە کۆمونیزمێ کریە یانێ لە عالیەکی پروپۆگاندا کۆمونیزمێ دهەمان دەمێ دەژی پروپۆگاندایە کوردیتیە. Ayrıca Kürtçülük propaganda. Bunlar elbette li gor bendên cihêyên qanûnan cezayên wan ên cihê jiyane. Bêguman birê yekem yê maddeya 142 ji bo propagandaya komünîzmê, birê siyem jî ji bo propagandaya kurdîtiyê. Wê rojê dûr û dirêj îfada min girtin. Min nivîsarên xwe parastin, Kurd hene, zimanê Kurdî heye, ji xwe min ew nivîsandibûn. Min ew parastin. Savcı jî parastina min wekî lêmûkurhatina sûc şirû vekir û li ser vê yekê dave hat vekirin. Suçunu itiraf etti diye Tutanağa geçirdi yani. Evet. Ve bunun üzerine dava açıldı. İşte 1972'nin kışında da zivistana 1972 دوی jî ew rektör û dekan û çend asîstan û çend xwendekar ji bûna ku di mehkemê de amade bin û îfadê bidin anîn Diyarbekirê. Mahkeme huzurunda dinlenmek için getirildiler. 2 gün di rojan ajot wî çaxî min bi wan re gelek münaqeşe kir. Wan jî digot Kurd tune ne. Kürtlerin olmadığını. Mahkemede tu münaqeşe dikî. Erê, wan digot Kurd tune ne, zimanê Kurdî tune ye. Min jî digot ev bi awayekî objektif hene. Peki onlar Tuna wan da Kurd jî hebûn gelo? acaba? Dibe ku hebe. Peki hocam bu anlattığınız Başa mamosta. Ev qas wext di navberê de çû û îro li Tirkiye hema bêje her kes hebûna Kurdan qebûl dike. Hat famkirin ku tiştên ku hingê digotin ne rast bûn, derew ne pûç û vala bûn. kabul ediyor. O zaman söylenenler Ji wan mamosteyên üniversiteyê yên ku îro rexne li xwe bigirin, ji xeletiya xwe ya berê vegerin hene gelo. Yan jî bugün hûn qet pêrgî wan tên. îro helwesta wan çi ye? Tu dikarî tiştekî bêjî? Karşılaşıyor musunuz? Örneğin onlardan hiç karşılaştığınız oluyor mu? Nedir tutumları bugün? O konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Ez pêrgî wan nehatime. Ez rastî yên ku giliya min kirin hatin mehkemê îfadedan nehatime. Wan hin gotarên wiha dinivîsandin. Mîna Orhan Türkdoğan di vê meseleyê de helwesta dewletê înkar e. Yani înkara Kurdan, înkara zimanê Kurdî ev siyaseta resmî ya dewletê ye. Dewletê ev siyaset domand. Helbet roja îro êdî nemimkin bû ku ev siyaset bête domandin. Tekoşîneka gerîlayî çêbû. Di pêvajoya vê tekoşînê de êdî dewletê nikarî vê siyasetê bidomîne. Îjar niha jî hebûna Kurdan qebûl dike lê nav lê nake, navê pirsgirêkê lê nake, yan jî xelet Dixwaze manipüle bike yani. navê şaş lê dike. Pirsê bi navê rast bi nav nake. Ez bawer nakim ku ew kes rexnê li xwe bigirin. Ne dewlet ne jî kesên îxbarî kirin. Ew dîsa her bi awayekî ji awayan ideolojiya resmî ya dewletê diparêzin. Şu veya bu oranda yine savunuyorlar. Ne demiş İmam Efendi? İşte bizim İskilip'ten de bir anarşist çıktı ve İskilip'imizi lekeledi. İskilip'imizin şerefli adını lekeledi gibi böyle şeyler. Babanız da camide o sırada. Evet, o da ne bileyim böyle bir baygınlık falan geçirmiş, eve zor götürmüş.